بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو ایک معصوم لڑکی کے اوپر بیتی دکھ بھری سچی کہانی سنانے چاہ رہی ہوں، لیکن کہانی سنانے سے پہلے نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ اردو کہانی سینٹر کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو کلک کیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں کہانی۔ آج میں کالج سے گھر آئی تو گھر میں پڑوس کی خواتین کا جم کٹھا لگا ہوا تھا۔ ہر طرف ایک ہی بات ہو رہی تھی کہ پچھلی رات مولوی سبحان اللہ کی بیٹی کی عزت 30 لوگوں نے مل کر لوٹی ہے۔ ساری رات ان کی بیٹی لٹتی رہی اور فجر سے پہلے ان لوگوں نے منتہا کو گھر کے دروازے پر پھینک دیا۔ یہ بات سنتے ہی میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے، کیونکہ مدیحہ میری عزیز سہیلی تھی۔ میں اس کے بارے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں نے بیگ وہیں پر پھینکا، امی کی اجازت لیے بغیر مدیحہ کی طرف چلی گئی۔ مدیحہ انتہائی معصوم لڑکی تھی۔ MBBS کے بعد اس نے گائنیکولوجی میں اسپیشلائزیشن کی تھی۔ اب وہ نوکری کی تلاش میں تھی۔ اس کی زندگی کا ایک سنہری موڑ تھا۔ ایسے میں اس کی زندگی پر اتنا بڑا حادثہ بیت جانا یقیناً کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ میرے دل میں اس کے لیے ہمدردی جاگ گئی، کیونکہ میں مدیحہ کو شروع سے جانتی تھی۔ وہ انتہائی نیک پرور لڑکی تھی، ہمیشہ اپنی عزت کی حفاظت کی۔ شاید کبھی کسی غیر محرم نے اس کا ایک بال بھی نہ دیکھا ہو، مگر جب میں مدیحہ کے گھر پہنچی یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ اطمینان سے ظہر کی نماز ادا کر کے اللہ سے کچھ مانگ رہی تھی۔ اس کے سجدے لمبے سے لمبے ہو رہے تھے، جبکہ میں اس کے کمرے میں صوفے پر بیٹھی اس کے دعا ختم ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ تبھی اس نے سلام پھیرا۔ اس کی نظر مجھ پر پڑی تو مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمک سی آ گئی۔ میں اتر کر اس کے پاس جائے نماز پر بیٹھ گئی۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ تمہیں کوئی نقصان تو نہیں پہنچا؟ مدیحہ کی حشاش بشاش طبیعت دیکھ کر میں نے پوچھا تو وہ دھیرے سے مسکرا دی۔ اس کے چہرے پر آج بھی وہی سکون تھا جو ہمیشہ ہوتا تھا۔ اس کا یہ سکون اس کے پختہ ایمان کی نشاندہی کرتا تھا۔ قصہ مختصر یہ کہ جب میں نے اس قصے کی بات چھیڑی تو اس نے مجھے جو کہانی سنائی وہ آپ کی نظر کر رہی ہوں۔ تم تو جانتی ہو نا عائشہ، ابا کچھ دن پہلے ایک بنگلے میں قرآن پاک پڑھانے جاتے تھے۔ جو لڑکی ابا کے پاس قرآن پاک پڑھنے آتی تھی یہ انتہائی بے باک قسم کا لباس پہنتی تھی، نہ سر پر چادر ہوتی اور لباس بھی چست ہوتا۔ ابا اس کی لباس دیکھ کر خود بھی شرم سے سر جھکا لیتے تھے، مگر اس لڑکی کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس کا ایک بھائی تھا جو اس کی خوبصورتی کو ہمیشہ کیش کرتا تھا، بڑی بڑی بزنس پارٹیز میں اسے لے جاتا تھا اور یہ بھی اسے اپنی ستائش سمجھ کر چلی جاتی تھی۔ اس دن یہ لڑکی ابا جی کے پاس آئی اور بولی، مولوی صاحب، میرے بھائی کے کچھ خاص مہمان آ رہے ہیں، مجھے انہیں بھی دیکھنا ہے۔ ایسا کیجیے کہ آج آپ گھر چلے جائیے، ہم کسی اور دن پڑھ لیں گے۔ لڑکی کی بات ابا جان کو بری تو لگی، مگر پھر یہ سوچ کر وہ چپ ہو گئے کہ اس کے ماں باپ کافی نیک ہیں۔ ہمیشہ مولوی صاحب کو تلقین کرتے تھے کہ ہماری بیٹی کو قرآن پڑھانا آپ کی ذمہ داری ہے، اس کے بہانوں کو آپ نے نظر انداز کرنا ہے۔ اس دن بھی ابا نے ایسا ہی کیا۔ لڑکی سے کہا کہ تم نے اپنے مہمانوں سے ملنا ہے تو مل لو، میں یہیں بیٹھ کر تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ ویسے بھی میں فارغ ہوں، مجھے کہیں نہیں جانا، جب تم مہمانوں سے فری ہو جاؤ تو قرآن پڑھنے آ جانا۔ بہرحال لڑکی بھی تل ملاتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ ابا خود قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگے اور وہ لڑکی چلی گئی۔ اسے گئے ہوئے تقریباً 2 گھنٹے گزرے تھے کہ ٹی وی لانچ سے لڑکی کے چیخنے کی آوازیں آنے لگیں۔ لڑکی کی آوازیں سن کر ابا جان سے رہا نہیں گیا۔ وہ اپنے کمرے سے اٹھے اور ٹی وی لانچ کا رخ کیا جہاں سے لڑکی کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کمرے میں غالباً لڑکی کا بھائی اور اس کا بزنس پارٹنر بھی موجود تھے۔ ابا کی سمجھ میں جہاں تک بات آئی تھی وہ یہ تھی کہ یہ بے غیرت آدمی اپنی بہن کو اپنے کسی بزنس پارٹنر سے ملوا رہا تھا، خود کسی بہانے سے باہر چلا گیا تھا۔ تبھی اس نے پیچھے اس سے زبردستی کرنے کی کوشش کی تو لڑکی چیخ پڑی۔ لڑکی شوخ تو تھی مگر بد کردار نہیں تھی۔ اس کے شور مچانے پر بھائی بھی کمرے میں آ گیا اور دکھانے کو اپنے پارٹنر سے لڑنے لگا۔ مولوی صاحب ابھی کمرے میں داخل ہی ہوئے تھے کہ لڑکی کے ماں باپ بھی کمرے میں آ گئے۔ انہوں نے جو بیٹے اور بیٹی کو لڑتے دیکھا
तो सोच में पड़ गए और बेटे पर गुस्सा करने लगे। तभी बेटे ने सारा इल्ज़ाम अब्बा जी पर थोप दिया। साफ कह दिया कि आपको सबसे पहले मौलवी साहब को इस घर से निकालना चाहिए, क्योंकि यही इस घर की इज्जत के लुटेरे हैं। इन्होंने ही हादिया की इज्जत पर डाका डालने की कोशिश की है। मौलवी साहब बेचारे सफाई भी न दे सके। इनके घर में और भी मॉडर्न किस्म के लोग मौजूद थे जो मौलवियों की तरफ से पहले ही तासुब का शिकार थे। किसी ने अब्बा की एक न सुनी और अब्बा के सर पर सारा इल्ज़ाम डाल दिया। तभी वहाँ कुछ सूरत हाल ऐसी बनी कि इन लोगों ने इस जवान लड़की का निकाह अब्बू से कर दिया। अब्बू जो पहले ही इस सूरत हाल से घबरा गए थे, मज़ीद बदनामी से बचने की खातिर इस निकाह पर राज़ी हो गए। हैरत अंगेज़ तौर पर वो लड़की भी अब्बा जान के साथ निकाह पर राज़ी हो गई और अब्बा इसे ब्याह कर अपने घर ले आए। उस दिन जब अब्बा ने दरवाज़ा खटखटाया, उनके साथ एक जवान लड़की को देखकर मेरी और अम्मा की आंखों में हज़ारों सवाल और हैरत थे। तभी अब्बा ने हमें कहा कि अब ये लड़की इसी घर में रहेगी, मगर मुझे ये न बताया कि ये अम्मा की नई सौतन है और मेरी छोटी माँ है। न जाने इसमें क्या मसलहत थी। अब्बू ने इस बात को मुझसे छुपा लिया। ये लड़की अब हमारे घर में रहने लगी। इसे रहते हुए कोई 3 दिन ही गुजरे थे कि अब्बा ने मुझसे मेरे सर पर हाथ रखकर कहा, बेटी अपना ख्याल रखना, मैं सहरोज़े पर जा रहा हूँ, जल्द ही वापस आऊँगा। बेटी अपनी माँ से पूछे बगैर कोई काम न करना। अब्बा तो नसीहत करके चले गए, मगर मैं कश्मकश में पड़ गई कि अब्बा इस लड़की को यहाँ क्यों लाए हैं। बहरहाल दिन गुजरते जा रहे थे। एक दिन रात के तकरीबन 12 बजे होंगे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने एक औरत खड़ी थी। औरत के चेहरे से बेबसी साफ झलकती थी। आंखों में आंसू थे, जबकि कमर झुकी हुई थी। यूँ लग रहा था जैसे किसी बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार है। तभी मैंने उससे पूछा, अम्मा जी आपको क्या चाहिए? वो हाँफती हुई आवाज़ में बोली। तभी उसने मेरे आगे हाथ भी जोड़ दिए। बेटी खुदा के लिए मेरी मदद करो, मेरी बेटी की पैदाइश का वक्त करीब आ रहा है। वो विलादत के मरहले से अकेली कैसे गुजरेगी? तुम साथ होगी तो मुझे तसल्ली रहेगी। इस वक्त कोई दाई भी मिलना नामुमकिन है। अगर मेरी बेटी जान से मर गई तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर सकूंगी। बूढ़ी की आंखों में इल्तिजा थी जिसे मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकी। अच्छा अम्मा जी आप रुकिए, मैं ज़रा अपनी अम्मा से पूछ कर आती हूँ, फिर आपके साथ चलती हूँ। वैसे भी वक्त तो काफ़ी ज़्यादा हो गया है। मैंने अम्मा जी से कहा, नहीं नहीं बेटी तुम कहाँ जाओगी? तुम्हारी अम्मा ने मना कर दिया तो मेरी कुलसूम का क्या होगा? उसकी तो हालत ऐसी है कि मैंने इससे पहले किसी औरत को इतना तड़पते हुए नहीं देखा। अम्मा जी ने कुछ इस अंदाज में बात कही कि मैं सोच में पड़ गई। माँ से इजाज़त लिए बिना ही अम्मा जी के साथ घर से बाहर आ गई। मैंने एहतियातन घर को बाहर से कुंडी लगा दी ताकि वापसी पर मैं बआसानी अम्मा को बताए बगैर ही घर में घुस जाऊं। मेरा रात के इस वक्त घर से निकलने का ये पहला तजुर्बा था, मगर मैं काफ़ी पुरएतमाद थी। मेरा दिल खुलूस से भरपूर था कि मैं अम्मा जी की मदद करने जा रही हूँ। अम्मा जी मुख्तलिफ बातें करती मुझे तकरीबन 1 किलोमीटर दूर ले गईं। उनकी चाल धीमी धीमी सी थी। अब उनके आंसू भी थम चुके थे। थोड़ी देर के बाद हम उनके घर के बाहर पहुंच गए। इन्होंने मुझे मेन गेट से अंदर किया। बेटी तुम जाओ, मैं तौलिया वगैरह लेकर आती हूँ। इतना कहकर अम्मा जान गेट से बाहर निकल गईं और मैं उन्हें देखती रह गई। क्योंकि गेट बाहर से बंद हो चुका था, मेरी समझ में कुछ नहीं आया था कि अम्मा जी ने ऐसा क्यों किया है। बहरहाल मैं इधर उधर देखने लगी कि इतने में किसी ने मेरा हाथ जोर से पकड़ लिया। इस आहिनी गिरफ्त से मैं बौखला कर रह गई। तभी मैंने नज़र उठाकर देखा तो सामने खड़े शख्स को देखकर घबरा गई। उसकी आंखों में कुछ और ही तासुरात थे। अम्मा जी कहाँ गई और आपकी पेशेंट कहाँ है? मैंने बिना किसी और बात के सवाल किया, मगर उसके इरादे कुछ और ही थे। पेशेंट भी आ जाएगी, पहले आप अपना मुआवजा ले लीजिए। उस शख्स ने मेरी तरफ नोटों की गड्डी बढ़ाते हुए कहा। ये क्या है? मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा। ये तुम्हारी एक रात की मजदूरी है, उस शख्स ने गलाजत से भरपूर लहजे में कहा। तो मेरा वजूद सर से लेकर पांव तक लरस गया। बकवास बंद करो अपनी, मुझे बताओ कि तुम्हारी अम्मा जान कहाँ है
और तुम्हारी बहन कहाँ है जिसके लिए अम्मा जी ने मुझे बुलाया है? मैं अब भी शायद किसी खुशगुमानी में थी। तभी वो आदमी मेरी तरफ गलत इरादे से बढ़ा। उसने मेरे सर से चादर उतार ली। मैं उसकी इस जुर्रत पर दम बखुद रह गई। फिर उसने मेरा हाथ छोड़ दिया और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। मैं उसका मतलब समझ गई थी। वो बुढ़िया कहीं नज़र नहीं आ रही थी। इसका मतलब था उसका काम मुझे सिर्फ यहाँ पहुँचाने तक था। मैंने उस आदमी की तरफ खौफज़दा निगाहों से देखा। उसके कहकहे पूरे घर में गूंज रहे थे। मेरे पास यहाँ से जाने का कोई रास्ता नहीं था। मैं बेबस सी हो गई थी। तभी मेरे जहन में एक तरकीब आई। मैंने सामने देखा तो सिक्योरिटी गार्ड का एक छोटा सा बूथ था जिसमें शायद ये लोग अपने कपड़े वगैरह तब्दील करते थे। ये सभी अमीर घरानों में मौजूद होते हैं। शायद अभी इस सिक्योरिटी बूथ में कोई भी नहीं था। तभी मैं दौड़ती हुई इस कमरे में घुस गई और अंदर से कुंडी लगा दी। मैं खुद को कदरे महफूज समझ रही थी, लेकिन अब वो शख्स पागल होकर दरवाज़ा खटखटाने लगा था। मुझे उम्मीद थी कि ये शख्स सुबह तक भी लगा रहे तो दरवाज़ा नहीं तोड़ सकता, क्योंकि दरवाज़ा मजबूत और ईंटों की बनी हुई दीवारों में लोहे की एक शीट पर मबनी था। इस दरवाजे को तोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैं इत्मीनान से दरवाजे के साथ लगकर बैठ गई। यहाँ इनके चौकीदार का यूनिफॉर्म भी पड़ा हुआ था। कुछ कागजात भी रखे हुए थे। मैं इत्मीनान में बैठी अपने अल्लाह से दुआ करने लगी, ए मेरे खुदाया, इस मुसीबत से मेरी जान छुड़ा दे। मैं कभी अपने बाप की हुक्मदुली नहीं करूँगी। मैं इसी दुआ में मगन थी कि दरवाजे के बाहर लोगों का एक शोर बरपा हुआ। ये मुख्तलिफ लोगों की आवाज़ें थीं जो इसे इस दरवाजे से दूर हटने का कह रहे थे। दरवाज़ा ज़ाहिर है मैंने बंद कर रखा था। ये लोग मोहल्ले के लग रहे थे जो शायद मेरी मदद को आए थे। मेरी जान में जान आ गई। मेरा दिल तो नहीं मान रहा था कि दरवाज़ा खोलूं, मगर फिर इस सोच से मैंने दरवाज़ा खोल दिया कि कोई मेरी मदद को आ गया है। लोग अब मुझे यहाँ से निकालना चाहते हैं। यकीनन जिस शिद्दत से ये शख्स दरवाज़ा पीट रहा था, तब इन लोगों ने ज़रूर नोटिस लिया होगा और सोचा होगा कि आखिर क्या मामला है। अब दरवाजे को एक मोहम्मद शख्स खटका रहा था। बेटी दरवाज़ा खोलो, मैं इन लोगों से निमट लूँगा। तुम भी किसी की इज्जत हो, तुम बाहर आओ ताकि मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुँचा आऊँ। बुजुर्ग की बात में शफकत और हलावत थी। मैंने फ़ौरन ही पिघल कर दरवाज़ा खोल दिया, मगर ये देखकर मेरे औसान खता हो गए कि सामने एक नौजवान शख्स खड़ा था। इसने देखते ही मेरा हाथ पकड़ लिया और ऐसे हंसने लगा जैसे अपनी चाल के कामयाब होने पर इसे बहुत खुशी हो। इसने ही आवाज़ बदल कर मुझे कमरे से बाहर आने का कहा था। मैं गलती कर चुकी थी। अब तो मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था, क्योंकि मेरे सामने 30-35 मर्द खड़े थे। अब एक औरत का मर्दों के इतने बड़े चुंगल से भागना कोई अनोखी बात ही होगी। मुझे तो अपने नसीब पर रोना आ रहा था। कभी किसी गैर महरम ने मेरा एक बाल तक नहीं देखा था, और आज ये लोग पता नहीं मेरा क्या हशर करने लगे थे। मैं खौफ से थर थर कांप रही थी। तभी ये शख्स मुझे घसीटता हुआ कमरे से बाहर ले आया। ये एक पार्टी हाल था जहाँ पर वही 30-35 लोग बैठे हुए थे। इनके हुलिये और शक्लें इनके किरदार की निशानदेही कर रहे थे। मैं जान गई थी कि मैं बहुत बुरा फंस गई हूँ। तभी मुझे यहाँ लेकर आने वाले शख्स ने अपनी ज़ुबान खोली और बोला, तुम्हें क्या लगता था कि तुम्हारे बाप ने मुझसे मेरे सोने की चिड़िया छीन ली है तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? तुम जानती हो, जब से तुम्हारे बाप ने मेरी बहन से शादी की है वो तो मुझसे मिलती तक नहीं है। मगर अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि औरत जैसी भी हो, उसे कैश कराना मुराद अली का काम है। उसने मेरा चेहरा अपनी मुट्ठी में भींचते हुए कहा। मेरी तो रूह हलक तक आ गई। सोच भी नहीं सकती थी कि कभी मुझे मेरी किस्मत इस मोड़ पर भी ला खड़ा करेगी, जब मैं 30 लोगों के नरके में खड़ी अपनी इज्जत की दुहाइयाँ दे रही होंगी। मैंने इस शख्स के आगे हाथ जोड़ दिए। खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो। मैं अपने बाप की हरकत की माफ़ी मांगती हूँ, मगर मेरे बस में कुछ नहीं है। तुम्हें पैसे चाहिए तो मुझसे पैसे ले लो, मगर मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। कभी किसी ने मुझे देखा तक नहीं है। मेरी आंखों में आंसू थे, जबकि समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। वो शख्स मेरी तरफ देखकर खबीस हंसी हंसा और बोला,
تمہیں اپنے پردے کی فکر ہے تو کوئی بات نہیں، اٹھو میں تمہیں کمرے میں لے چلتا ہوں۔ وہ مجھے ایک بار پھر گھسیٹتا ہوا ایک چھوٹے سے کمرے میں لے آیا، کمرے کا دروازہ بظاہر بھیڑ دیا اور پھر اپنے دوستوں کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، دوستو کیا ایسی نایاب چیز کبھی دیکھی ہے؟ اسے تو کبھی کسی نے دیکھا تک نہیں۔ میں نے تم لوگوں کو وعدہ کیا تھا نا کہ ایسی پارٹی دوں گا کہ کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا، اس شخص نے صفاقی سے کہا، جبکہ میں کمرے میں بیٹھی اپنے اللہ سے گڑ گڑا کر اپنے ناکردہ گناہوں کی معافیا مانگ رہی تھی۔ تبھی ایک شخص کمرے میں آنے لگا کہ باہر کھڑے آدمی نے اسے روک دیا۔ اتاولے کیوں ہوتے ہو؟ میں نے کہا ہے نا سب کی باری آئے گی، ابھی جا کر بیٹھو، پہلے میرے پارٹنر ہمدانی صاحب کی باری ہے۔ اس نے ڈھٹائی سے کہا تو میں اندر تک کانپ کر رہ گئی، مگر اگلے ہی لمحے مجھ پر ایک ایسی کیفیت چھا گئی جس کے بعد مجھے اس ماحول کی کوئی خبر ہی نہ رہی۔ میں نے خود کو ایک نخلستان میں پایا جہاں ہر طرف سبزہ ہی سبزہ تھا۔ ایک جھٹکے سے میری آنکھ دوبارہ کھل گئی، میرے دل میں سکون سا اتر چکا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے اب مجھے کچھ نہیں ہو سکتا، جیسے میرے گرد ایک حفاظتی باڑ لگی ہے جسے کوئی ٹاپ ہی نہیں سکتا۔ میرے دل کے اس سکون کی کیفیت کا اندازہ تم کبھی لگا ہی نہیں سکتی۔ شاید یہ اللہ پر میرے یقین کی پختگی کا اظہار تھا کہ میں ذرا بھی نہیں گھبرائی۔ یکدم دروازہ کھلا اور ایک شخص میری طرف بڑھنے لگا۔ اسی لمحے باہر سے چیخوں کی آواز بلند ہوئی۔ وہ شخص گھبرا کر چیخوں کی جانب متوجہ ہوا۔ کمرے میں الیکٹرک شاک کی وجہ سے آگ لگ چکی تھی۔ اس کے ساتھ ہی آگ سے نکل کر بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے کچھ جو بالکل ہی الیکٹرک سوئچ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور ڈیک کی آواز اونچی نیچی کر رہے تھے۔ انہیں تو کرنٹ نے آ لیا، جو باقی بچے تھے وہ باہر کو بھاگ رہے تھے۔ اس شخص نے مجھے یہیں چھوڑا اور خود بھی باہر کو چلا گیا، جبکہ میں یہاں بندھی کی بندھی رہ گئی۔ میرے دل میں کوئی خوف نہیں تھا، کمرہ آگ سے بھر چکا تھا، مگر میں اس جہنم کی آگ کو یاد کر رہی تھی جو اس دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تلخ ہوگی۔ میں تو اپنی اس ذلت کے بدلے موت قبول کرنے کو تیار تھی۔ میں اپنی جگہ سے ہلی تک نہیں، یہاں تک کہ فائر بریگیڈ والے لوگ آ گئے، انہوں نے آگ بجھا دی۔ تبھی یہ لوگ میری طرف بھی آ گئے، میری مدد کی، مجھے رسیوں سے آزاد کیا اور پھر مجھے میرے بتائے ہوئے پتے پر چھوڑ گئے۔ ان ریسکیو والوں میں گاؤں کا ایک فرد بھی تھا۔ تبھی اس نے سارے محلے میں مشہور کر دیا کہ میری عزت 30 لوگوں نے لوٹی ہے، کیونکہ وہاں لگ بھگ 30-35 کے افراد تھے۔ مگر جانتی ہو مجھے ان باتوں کی ہرگز پرواہ نہیں ہے۔ جس رب نے مجھے 35 لوگوں کے نرغے سے نکالا جب میں بالکل تنہا تھی، تو وہ ان کی زبانیں بھی بند کر دے گا۔ تم دیکھ لینا، میرے نصیب میں اللہ نے وہ لکھا ہوگا جو ان لوگوں کے گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ مدیحہ نے اپنی بات ختم کی تو میں اسے دیکھتی رہ گئی۔ کتنا پختہ یقین تھا اس کا، کتنا ایمان تھا اسے اپنے رب پر کہ جس کے بھروسے پر وہ اتنی بے خوف لڑی۔ مولوی سبحان اللہ کو ناکام بنانے، انہیں بدنام کرنے کی جو کوشش اس شخص نے رچائی تھی، وہ اس میں بری طرح ناکام ہو گیا، بلکہ آگ میں جل کر راکھ ہو گیا۔ سچ ہے کہ انسان کو کبھی کبھی اس کے گناہوں کی سزا اس زمین پر ہی مل جاتی ہے۔ مولوی سبحان اللہ کی بیٹی کی شادی امریکہ میں رہنے والے ایک سرجن سے ہوئی ہے۔ یہ لوگ انتہائی دیندار اور پڑھے لکھے ہیں۔ سچ ہے کہ انسان کے نصیب میں جو لکھا ہوتا ہے وہ اسے مل کر رہتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو اردو کہانی سینٹر کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے۔ اور ہاں، کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔